ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा सरजुबाला देवी द्वारा पृष्ठ 291 मई 1918 ख्रीष्टाब्द। बैशाख मासरे श्री श्री माँ जयराम बाटी आसिछन्ति। म्यालेरिया ज्वरे भोगी देह जीर्ण शीर्ण हो जाइछि। टिके सुस्थ हेले देखा करिया उचित हेब मनकरी एवं तांकर असुस्थ देह बोली काहारी को प्राय दर्शन करने को दि जाऊ नहीं शुणी एते दिन देखा जाई नथिली। परे स्त्रीलोक मानकर आसबार बाधा नहीं। आज यही मर्मरे चिठी पाई जाई देखे माँ पाख घरटी शई रही देह अत्यंत शीर्ण। मते देखा मात्रे कहिले आस माँ एते दिन पर आसिल गो। मु कहिली हाँ माँ केवेठु आसी थांती किंतु शुणिथिली एबे मध्य आपणकर असुस्थता पाई आपणकर भक्त पुआ माने समस्तंकर अबाध आसीबाटा पसंद करूनाहांती तेणु एते दिन आसी नाही। आपणक पाई आम प्राण छटपट हुए किंतु आपण बाप घर को जाई एते दिन आम मानकु बेस भूली रही। आपणकर तो सर्वत्र ही पुओ झियो रहिछंती अभाव तो नाही। माँ हसी कहिले ना माँ ना तुम मानकर काहारी कथा मु भूलिनी समस्तंग कथा मने पकाइछि। मु कहिली आपणकर देह असुस्थ शुणी आमे माने खूब भयरे थिलु। भाबुथिलु के जानी केमिति अछंती। पूर्व अपेक्षा अनेक भल अछि माँ देखना हाथ गोड़र चमड़ा उठी जाउछि। गोड़े हाथ दे देखिली सतकु सत सेपरी होइछि। खंडे लुगा नहीं जाइथिली ताहा देवारु माँ कहिले बेस लुगा खंडिक आनिछ माँ एथरक लुगा कम अच्छी पूजा बेले तो एठारे नथिली बहु माँ से दिन आसीथिला सेमाने समस्ते भल अछंती तो। श्रीमान सकहरणर कथा पचारि कहिले से एबे किपरि चलुछि। काम दाम चाकरी बाकरी किछि हेले एबे सुविधा नाही। कौन जे पड़ा युद्ध लागिछि केते दिन जे शेष हेबो लोके खाई पी बंचिबे। तेबे युद्धटा केउ कारणर हेला कहिलो माँ। मु खबर कागजर जहाँ पढ़ी किछि किछि कहिबाकु लागिली। अधिक कथा कहिले पुणी हुए तो तांकर असुस्थता बढ़िबो भावी आज अल्प समय रही विदाय नेली। 22 जुलाई 1918 ख्रीष्टाब्द राति 7:30 मांकर श्रीचरण दर्शन रे जाइछि। प्रणाम करिया परे कहिले आस माँ बस खूब गरम बसी टिके ठंडा हुओ। सेमाने जाई पहुँची तो सुमति और अन्य माने। मु कहिली हाँ माँ सेमाने गला परे मु आछि। माँ कहिले गोटे पंखा राधु को दे आस एवं एई मरीच आदि तेलटा नहीं पिठीरे मालिश कर दियो। देखुछ माँ हाथ पिठीरे आउ जागा नाही अगिया बात घिमिरी रे भरी जाइछि। मु मालिश करने को बसछि आलतीर घंटी बाजिला। माँ उठी बसी कर जोड़ी ठाकुर को प्रणाम कले। अन्य समस्ते आलती देखापी ठाकुर घर को चलीगले। माँ कहिले देख माँ समस्ते खाली कहती ए दुख से दुख भगवान को एते डाकिली तथापि दुख गला नहीं किंतु दुख ही तो भगवान को दयार दान। से दिन मोर मनटा खूब दुख भाराक्रांत थिला ताहा कौन माँ जानीपारी यही कथा गुड़िक कहले। माँ कहवाक लगिले संसार रे दुख किए न पाइछि कहिल। बृंदा कृष्ण को कही किए तुमको दयामय कहे। राम अवतार रे सीता को कंदाइछ कृष्ण अवतार रे राधा को कंदाइछ पुणी कंस कारागार रे दुख कष्ट रही तुमर पितामाता दिन राति कृष्ण कृष्ण करिसंती तथापि जे तुमको डाकुछि ताहा एथिपाई जे तुम नाम रे समन भय रहे नाही। सचिन देवव्रत महाराज को कथा पड़िला। माँ कहिले सचिन बड़ भाग्यवान थिला। देवव्रत जो रातिर देह रखिला सेही रातिर वर्षा झड़ ए मठरे लोकबाक सेतेबेले केही नथिले किंतु सचिन सकाळे गला मठरे लोक भर्ती। देवव्रत महाराज को कथारे कहिले देवव्रत जगी पुरुष थिला। गोटे स्त्री लोकर कथा उठिला। माँ कहिले से प्रकार चेहरा लोकर भक्ति विशेष हुए नाही ठाकुरे कहूथिले शुणिछि। मु कहिली हाँ माँ पुणी ठाकुरंक बही रे पढ़िछि कानरे तुलसी कम कथा कुहा इत्यादि अछि। माँ कहिले ओ से कथा कहूछ
ନାରାୟଣର ଘରକୁ ଯାଇ ସେ କଥା ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରଖିଥିଲା। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଲା, ସେ ହିଁ ତ ମୋତେ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ତାପରେ ମୋର ଯେତେ ଗହଣା ଟଙ୍କା ଥିଲା ସବୁ ନେଇଛି। ଠାକୁରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରର ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ତଥାପି ପଚାରୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ସେଇଆ ନା କ'ଣ? ମୁହଁରେ ସେ ତ ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିର କଥା କହେ। ସେହି କଥା କହି ସେହି ଶ୍ଳୋକଟି କହିଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ପାପ କଥା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଖଲାସ ହୋଇ ପାଇଗଲା। ନଳିନୀ କହୁଛନ୍ତି, ତା କ'ଣ ହୁଏ ମା? ପାପ କରିଥିବା କଥା ଥରେ ମୁହଁରେ କହିଲା, ଆଉ ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା, ତାହା ହୁଏ କି? ମା କହିଲେ, ଯିବ ନାହିଁ? ସେ ଯେ ମହାପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ ଯିବ ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେଠାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ସେହି ଭଲ ମନ୍ଦର କିଛି ନା କିଛି ଅଂଶ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ନଳିନୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା କାହିଁକି ହେବ? ମା ଆମକୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ମା, କିପରି ହୁଏ। ମନେକର ଜଣେ ଲୋକ ତୁମ ପାଖରେ ତା'ର ପାପ ପୁଣ୍ୟର କଥା କହିଗଲା। ମନରେ କେବେ ସେହି ଲୋକର କଥା ଉଠିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହାର ସେହି ଭଲ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉଠିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଉଭୟ ହିଁ ତୁମ ମନ ଉପରେ ଟିକିଏ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କ'ଣ କହୁଛ ମା, ଠିକ୍ ନା? ପୁଣି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଓ ଅଶାନ୍ତି କଥା ଉଠିବାରୁ ମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ, ଲୋକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କହନ୍ତି, ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଅଶାନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ନାହିଁ, କେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ହେବ ମା? ଏହିପରି କେତେ କ'ଣ କହନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଏବଂ ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହେଁ, ଭାବେ, ଏମାନେ ଏମିତି ସବୁ କଥା କାହିଁକି କହନ୍ତି? ମୋର କ'ଣ ତାହେଲେ ସବୁ ହିଁ ଅଲୌକିକ? ମୁଁ ଅଶାନ୍ତି ବୋଲି ତ କେବେ କିଛି ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ପୁଣି ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ, ସେ ତ ହାତ ମୁଠାରେ, ଥରେ ବସିଲେ ହିଁ ଦେଖିପାରେ। ମାଙ୍କର ଡକାୟତ ବାବାର କଥାଟି ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁରୁ ସେହି କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ମାଙ୍କୁ ଏବେ ପଚାରିଲି, ମା, ବହିରେ ପଢ଼ିଛି ଥରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ପ୍ରଭୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ନପାରି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସୁଛି ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ କହି ନିଜେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଡମ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ମା କହିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ଯେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି ତାହା ନୁହେଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି 2 ଜଣ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ହିଁ ପଛେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେହି ରୂପାର ବଳା ପିନ୍ଧିଥିବା, ଝାମ୍ପୁଡ଼ା ବାଳ, କଳା ରଙ୍ଗ, ହାତରେ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ଧରିଥିବା ପୁରୁଷଟିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେହି ବାଟରେ ଡକାୟତି ହେଉଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଡର ମାଡ଼ିଛି ତାହା ବୁଝିପାରି ଲୋକଟି ପଚାରିଲା, ତୁମେମାନେ କିଏ ଗୋ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମୁଁ କହିଲି, ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ। ଲୋକଟି କହିଲା, ଏହା ତାହାର ବାଟ ନୁହେଁ, ସେହି ବାଟରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ତଥାପି ମୁଁ ଆଗଉ ନାହିଁ ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଡର ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ପଛରେ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ବାପ ବୋଲି ଡାକି ତାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୁଁ ଏପରି ଥିଲି ମା? କେତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା। 3 ଦିନର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି, ବୃନ୍ଦାବନ ପରିକ୍ରମା କରିଛି, କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତାପରେ ମା କହିଲେ, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ নহବତ ଦେଖିଛ? ସେଠି ରହୁଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଗଲେ ଚୌକାଠରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ତ କଟିଗଲା, ଶେଷରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଆପେ ନଇଁ ଆସୁଥିଲା। କଲିକତାରୁ ସ୍ଥୂଳକାୟା ମୋଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାରର 2 ପାଖରେ 2 ହାତ ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହୁଥିଲେ, ଆହା, କି ଘରେ ଆମମାନଙ୍କର ସୀତାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ବନବାସ ଗୋ। ନଳିନୀ ଓ ମାକୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ତୁମମାନେ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ଦିନେ ବି ସେଠାରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତ? ସେମାନେ କହିଲେ, ନା ପିଉସୀ, ତୁମର ସବୁ ହିଁ ଅଲଗା। ମୁଁ କହିଲି, ଗୁରୁଦାସ ବର୍ମନଙ୍କ ବହିରେ ପଢ଼ିଛି, ପରେ କୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଆଣ୍ଟୁ ସହିତ ଚାଳ ଘର କରି ଦିଆହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଠାକୁରେ ଦିନେ ସେହି ଘରକୁ ଯାଇ ଖୁବ୍ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ମା କହିଲେ, କାହିଁ ମା, ଆଣ୍ଟୁ ଘର କେଉଁଠି ମା? ଯେ ସେମିତି ସାଧାରଣ ଚାଳ ଘର। ଶରତର ବହିରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଲେଖିଛି। ମାଷ୍ଟରର ବହିଟି ବି ବେଶ, ଯେପରି ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛି। କି ମଧୁର କଥା। ଶୁଣିଛି ସେହିପରି ବହି ଆହୁରି 4-5 ଖଣ୍ଡ ବାହାରି ପାରିବ, ଏତେ ଉପଦେଶ ଅଛି। ହେଲେ ଏବେ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ପାରିବ?
ବହି ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଶୁଣିଛି ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଜମା କରି ରଖିଛି। ଜୟରାମବାଟିରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରାୟ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଘର ପାଇଁ 400 ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 530 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ 10 ଟଙ୍କା ଦିଏ। ଏଠାରେ ରହିଲେ କେବେ କେବେ ବେଶୀ 20-25 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାସକୁ 2 ଟଙ୍କା କରି ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଗିରୀଶ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ମଠକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି? ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବରାବର ଦେଉଥିଲା ସୁରେଶ ମିତ୍ର। ତେବେ ହଁ, କିଛି କିଛି ଦେଇଛି ସତ। ମୋତେ ବେଲୁରରେ ନୀଳାମ୍ବରର ଘରେ 1.5 ବର୍ଷ ରଖିଥିଲା। 2000, 5000 ମଠକୁ ଯେ ଦେଇଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଦେବ ବା କେଉଁଠୁ? ସେପରି ଟଙ୍କା ବା ତା'ର ଥିଲା କେଉଁଠି? ଆଗେ ତ ପାଷଣ୍ଡ ଥିଲା, ଅସତ୍ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଥିଏଟର କରି ବୁଲୁଥିଲା। ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ କୃପା ପାଇଥିଲା। ଏଥର ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଗଲେ। ଏକ ଏକ ଅବତାରରେ ଏକ ଏକ ପାଷଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଗୌର ଅବତାରରେ ଜଗାଇ ମାଧାଇ, ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ? ଠାକୁରେ ଥରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଗିରୀଶ ଶିବଙ୍କର ଅଂଶ, ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଅଛି ମା? ଠାକୁରେ ତ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲେ, ହାତ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ, ଜଗତଟା ଯେ ମିଥ୍ୟା। ଆରେ ରାମଲାଲ, ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଜଗତଟା ସତ୍ୟ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର କାମାର ପୁକୁରଟାକୁ ସୁନାରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜାଣେ ସେସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ହିଁ ସତ୍ୟ। ମାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି। କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାରିଲି ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ସ୍ଥିର କ'ଣ ଲୋ? ଯେଉଁଠାରେ ରହିବୁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥିର। ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିର ହେବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତାହା କେମିତି ହେବ? ତା'ର ଦରମା ଅଳ୍ପ, ଚଳିବ କିପରି? ତୁ ତ ଏଠାରେ ଯେପରି ବାପ ଘରେ ହିଁ ରହିଛୁ। ବାପ ଘରେ କ'ଣ ଝିଅମାନେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ? ହେଇ ଦେଖ ତ, ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ନିଜର ସଂସାର ଛାଡ଼ି। ତୁମେମାନେ ଏତିକି ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହଁ? ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ତ, କି ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ରହିପାରୁନାହଁ। ମୁଁ କହିଲି, ସେସବୁ ଥାଉ ମା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମା କହିଲେ, ବହିରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଛି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ମୋତେ ଯେ ଠାକୁରେ ଷୋଡ଼ଶୀ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସେ କଥା ରାମର ବହିରେ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାଟି କହି ଶେଷରେ କହିଲେ, ଘର ଭିତରେ ତ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଲ ବାରଣ୍ଡା ପାଖରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ମାଠିଆଟି ରହିଛି, ସେଠାରେ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ହୃଦୟ ଆୟୋଜନ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଗିନମା ଆସି ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପାଖକୁ ଆସନା, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଜଗିନମା ହସି ହସି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆସିବା ବେଳେ ମୋ ଦେହରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ମୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତରେ ଉଠି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲି, ଏ କ'ଣ ଜଗିନମା? ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗିନମା କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ମା, ସାନ ସାପଟି ମଧ୍ୟ ସାପ, ବଡ଼ ସାପଟି ମଧ୍ୟ ସାପ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଯେ। ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖେ ମୁହଁରେ ସେହି କରୁଣା ବୋଳା ହସ। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି ଦେଖି କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଲି। ଓମ୍ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।